Good morning. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Ma'am. Good morning. Very good morning. Good morning, ma'am. Morning. Morning, ma'am. Prayer പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? Good morning, ma'am. Morning. Morning, ma'am. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാം പ്രയർ പറയട്ടോ? കുറച്ച് പേരും കൂടി വരട്ടെ കേട്ടോ. ഇത്ര പേര് വരാനുണ്ട് ഇനി. ഓക്കെ മാം. Good morning, miss. Good morning. Morning, miss. Good morning. Good morning, miss. Good morning, miss. Morning. Good morning, mix. Good morning, ma'am. ശരി, ഇവിടെ എനിക്ക് സമാധാനം ഇരിക്കേ. ശരി. Ma'am? ഇവിടെ ഇരിക്കേ. ഓർമ്മ എടുക്കണം. Ah. Okay. Prayer ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഞാനാണ് മാം, കാവ്യ. Okay. Kavya. There shall be showers of blessing. This is the promise of God. There shall be seasons sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing. Mercy drip around us falling, but for the showers we plead.
Okay, good morning to all. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി തന്നിരുന്നോ? ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തന്നിരുന്നോ? യെസ്, ഡെഫിനീഷൻസ് അല്ലേ? ഡെഫിനീഷൻസ് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഓക്കെ, സഞ്ജന. സഞ്ജന ഒന്ന് വായിച്ചേ. സഞ്ജന. സഞ്ജന. വായിച്ചോളൂ. പറയട്ടെ മാം. ഗ്രോത്തിന്റെ ഹർലോക്ക് പറഞ്ഞത് he defined as growth as change in size in proportion disappearance of old features and acquisition of new ones. ഹർലോക്ക് പറഞ്ഞതാ. കേൾക്കാമോ മാഡം? പറഞ്ഞോളൂ. ജെഎസ് ഹക്സ്ലി പറഞ്ഞത് growth is self multiplication of living substances. Todd, growth refers to increase in size. Moyes, growth may be defined as the normal change in the amount of living substances. Profit പറഞ്ഞത് growth usually refers to an increase in size and numbers. Growth ഇണ്ടതെ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ വായിക്കട്ടെ മാഡം. J.E. Anderson പറഞ്ഞത് development does not consist merely of adding inches to one's height or improving one's ability. Instead, development is a complex process of integrating many structures and functions. Skinner പറഞ്ഞത് development is a continuous and gradual process. പിന്നെ Profit പറഞ്ഞത് development is a complexity. Todd, development is a progress towards maturity. പിന്നെ Moyesന്റെ development refers to all naturally occurring progressive unidirectional sequential changes in the Okay. Okay, yes, good. Next. മിസ് ഇന്ന് കോഴ്സ് പറഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, വിട്ടുപോയി. പറഞ്ഞോളൂ. കോഴ്സ് ആരാ പറയുന്നേ? ഞാനാ ഷെർലി. ഹലോ. പറഞ്ഞോളൂ. Knowledge will give you power, but character will give you respect. Dr. APJ Abdul Kalam. Okay. നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് ഡെഫിനിഷൻ വായിക്കുന്നത്? ആരാണ്? ഫാത്തിമ അസ്ലം വായിക്കും. According to Boring, by development we mean the recurring or form changes. Change in psychological structure is due to growth. Labert considers development as a process of change in growth and capacity over time, as function of both maturation and interaction with the environment. J.E. Anderson refers, development does not consist merely of adding inches to one's height or improving one's ability. Instead, development is a complex process of integrating many structures and functions. Next, in the words of Frank
growth is regarded as multiplication of cells, as growth in height and weight, while development refers to changes in the organism as a whole. Dewey succinctly defines growth as the enhancement of living experience through the exercise of critical thought and reflective action. Thank you, ma'am. Okay. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റുന്നവരെ കേട്ടോ, പറ്റുന്നവർക്ക് അതൊന്ന് പറയാം. ഏതെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഡെഫിനേഷൻ അതൊന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അതൊന്ന് എന്താണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാവും. യെസ്. ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മള് സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സസ്, സൈക്കോളജി പോർഷൻസ് ആണ് മിസ് എടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ 1 കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് എന്നൊരു ക്ലാസ് ആയി എടുത്തു. അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗം എടുത്തു. എന്താണ് ഗ്രോത്ത് എന്നും എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നും എടുത്തു. നമ്മള് ഡെഫിനേഷൻസ് പഠിച്ചു. ഒരു 5 ഡെഫിനേഷൻസ് നിങ്ങളോട് കണ്ടെത്തി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അതുവരെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് കേട്ടോ. റസ്മി. Yes, ma'am. നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് വായിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറയട്ടെ? പറഞ്ഞോളൂ. According to J.S. Huxley, growth is self-multiplication of living substance. Okay. Next, according to Harlock, growth is change in size, in proportion, disappearance of old features, and acquisition of new ones. Next. According to Frank, growth is defined as multiplication of cells. Growth is defined as structural and psychological changes in the individual. Frank. അഞ്ജനായോ? Development പറയട്ടെ മാം. വായിക്കൂ. According to Skinner, development is a continuous and gradual process. Next, according to J.E. Anderson, development does not consist merely of adding inches to one's height or improving one's ability. Instead, development is a complex process of integrating many structures and functions. Next, according to Crow and Crow, development is concerned with growth as well as those changes in behavior which results from environmental situations. Thank you, ma'am. നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? Rija. മൂന്നുപേര് വായിച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ? Yes, Rija. വായിച്ചു. Okay. According to Herlock has defined growth as change in size in proportion, disappearance of old features, and acquisition of new ones. Frank says growth is regarded as multiplication of cells, as growth in height and weight, while development refers to change in the organism as a whole. Thomas refers to the meaning of development as a process of historical change, which was first conceptualized as a process of structural social change. Elizabeth Harlock says the term development means progressive series of changes that occur in an orderly, predictable pattern as a result of maturation and experience. Harlock says development is not limited to growing layer, instead to consist of progressive series of change towards the goal of maturity. Okay. റസ്ന. റസ്ന പറയുന്നുണ്ടോ?
ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഫുൾ എന്താണ്? ഗ്രോത്ത് 5 പോയിന്റും ഡെവലപ്മെന്റ് 5 പോയിന്റ് അങ്ങനെ 10 ഉണ്ട്. അത് ഫുള്ള് വായിക്കണം. ഓരോ പോയിന്റ്സ് ഓരോന്നിനും വായിച്ചത് ഓരോ ഡെഫിനിഷൻസ് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. Growth first. Granica defines growth as an increase in the size or the amount of an entity. The word growth is used for all those structural and psychological changes that take place within individual during the process of maturation. In development, according to Harlock, Zandon, and Baller and Charles, development as a series of orderly, coherent changes that occurs as a result of maturation and experience. Okay. Yes. Next. ഞാൻ വായിക്കാം. ഞാൻ പറയട്ടെ. പറഞ്ഞോ. According to her own growth, according to her law, growth change Clear അല്ല. and first one growth. Growth. Yes. Growth hello. Hello. Clear അല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പറയട്ടെ. Next one. According to her. Clear അല്ല കേട്ടോ ജോലി. Okay. Yeah. According to her. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാം. According to Harlock, growth is change in size, proportion, disappearance of features, and hello. ജോലി ക്ലിയർ അല്ല കേട്ടോ. ക്ലിയർ അല്ല കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഒരാൾ വായിച്ചേ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ഞാൻ മാം. പറയട്ടെ. Okay. വേഗം വായിക്കട്ടോ. ആദ്യം ഗ്രോത്ത് ആണ് മാം. ഗ്രോത്ത് ആണ്. According to Dorothy Marlowe, growth refers to the increase in physical size of the whole or any of its parts and can be measured in inches or centimeter and in pounds or kilograms. Growth results because of cell division and the synthesis of proteins. It causes a quantitative change in the child's body. Tedeschi and Calhoun refers growth is a systematic process of actively learning and adapting to new ways of constructively function following a crisis. J.S. Huxley. മതി. Okay. സമയം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. Okay. Next ആരാണ്? വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചു. Definition of growth and development. According to Libert, Paulo, and Mamas, development refers to a process of changing growth and capability over time as function of both maturation and interaction with the environment. According to Harlock, 1959, development means a progressive series of changes that occur in an orderly, predictable pattern as a result of maturation and experience. According to J. Anderson, 1950, development is concerned with growth as well as those changes in behavior which result from environmental situation. According to Harlock, growth is changes in size, in proportion, disappearance of old features, and acquisition of new ones. Okay. എല്ലാവരെയും കൂടി വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല. ഒരാളും കൂടി വായിച്ചു കേട്ടോ. ഒരാളും കൂടി വായിച്ചിട്ട് നിർത്താം. ഒരാളും കൂടി വായിച്ചു. ഞാൻ വായിക്കാം. വായിക്കുന്നുണ്ടോ? In the words of Elizabeth Harlock, development means a progressive series of changes that occurs as a result of maturation and experience. Harlock has defined growth as change in size in proportion, disappearance of old features, and acquisition of new ones. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രോത്ത്, എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ്, കൃത്യമായ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ
യെസ്. അത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കുറച്ചുകൂടി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്രോത്ത് എന്നും എന്താണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ഗ്രോത്ത്? വാട്ട് ഈസ് ഗ്രോത്ത്? ഗ്രോത്ത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ. ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ്? ഡെവലപ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ്, ഗ്രോത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്. നമ്മുടെ ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സൈസിലും വെയിറ്റ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന, ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫറൻസിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മളെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ്. ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ, അല്ലെ, അയാളുടെ വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മള് ഡെവലപ്മെന്റ് അഥവാ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയിലുള്ള ചേഞ്ചസും, ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ അയാളുടെ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് വികസനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത്. It refers to change in the specific aspects of body or behavior of the individual. It refers to change the specific aspects of body or behavior of the individual. Development endana? It refers to overall changes that result in improved functioning of individual. ഓക്കെ, ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവിടെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പെരുമാറ്റത്തിലും ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ്, അല്ലെ? വ്യക്തിയുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫങ്ഷൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും, ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമാണ്, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് എന്ത്? ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസും, ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഫങ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസവുമാണ് എന്ത്? ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിയേ. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ്. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ്. ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ്, ഇത് നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി, സൈസ്, വെയിറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്? അളക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ്. ഗ്രോത്ത് ഇൻ നേച്ചർ എന്താണ്? ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റെഫേഴ്സ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ്. അതെന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്വാളിറ്റീസ്, അല്ലെ? ആ ഗുണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് എന്ത്? ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ്. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയിലെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ, നല്ല വശങ്ങളെയാണ് എന്ത്? നല്ല ക്വാളിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വികസനം എന്ന പേരില് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ 4 പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ ആണോ? ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റും. ഞാനിത് ഓരോരുത്തരെയും ഒന്ന് പറയിപ്പിക്കും കേട്ടോ, കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. ഓക്കെ, does not continue throughout life. Growth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It does not continue throughout life. It stops with when maturity is attained. Growth എന്താണ്? It does not continue throughout life. Growth നമുക്ക് വളർച്ച കണ്ടിന്യൂസ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുമോ?
വളർച്ച എന്നത് എന്താണ്? എവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? എവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത്? പക്വതയാർജിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ? വളർച്ച എന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇൻഡിവിജ്വലില് പക്വതയാർജിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആള് മെച്യൂർഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താവുന്നു? ഗ്രോത്ത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നു. മെച്യൂരിറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് ഗ്രോത്ത് വളർച്ച അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ്സ് ആൻ അൺസീനിങ് പ്രോസസ്. അൺസീസിങ് പ്രോസസ് എന്താണ്? നിലയ്ക്കാത്തൊരു പ്രോസസ് ആണ് എന്ത്? ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അൺസീസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിലയ്ക്കാത്ത, ഒരിക്കലും അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നില്ല അല്ലെ? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു പ്രോസസ് ആണ് എന്ത്? ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. It does not end when the maturity is attained. അവിടെ പക്വത ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്? ഡെവലപ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരാളിൽ പക്വത കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്? ഡെവലപ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്വത ആർജിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നു? പക്വത സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്ന സമയത്തും ഡെവലപ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ വികസനം ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കുന്നില്ല. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത്? ഡെവലപ്മെന്റ് അഥവാ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്ത്? ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജനിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണോ പിന്നീട് ഇരിക്കുന്നത്? ഇല്ല, ഓരോ സ്റ്റേജസ് അനുസരിച്ച് നമ്മളിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഓരോ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഓരോ ചേഞ്ചസുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ബിഹേവിയറായിട്ടും ഫിസിക്കലായിട്ടും ഓരോ ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ എന്താണ്? ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരിക്കലും ഒരു എൻഡിങ് പ്രോസസ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ്. ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ്. Then it is narrow in its meaning and only one of the features of development process. It is narrow in its meaning and only one of the feature of development process. എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു പൂർണ്ണമായൊരു ഭാഗത്തിന്, ശരീരഭാഗത്തിന്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണമായ വികാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ത്? ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണമായി വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? ആ പ്രോസസ് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. അവന്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഡെവലപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? ഗ്രോത്ത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവരും. ഓക്കെ, എന്താണ്? നമ്മളൊരു വളർച്ച എന്ന രീതി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബോഡീസിൽ ഓരോ ഓർഗൻസിലെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പിന്നീട് അത് വികസിക്കില്ല അല്ലെ? പിന്നീട് അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു. ഒരു ടൈം എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക വളർച്ച എന്താണ്? സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണമായ വികാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ത്? ശരീര വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്കൊരു പ്രായം എത്തുമ്പോഴല്ലേ നമ്മള് എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ട് വികസിക്കുന്നത്. ഏതൊരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മുടെ ശരീര വളർച്ച പൂർണ്ണഗതിയിലെത്തുന്നത്? ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കാം? യെസ്, ആഫ്റ്റർ അറ്റൈനിങ് മെച്യൂരിറ്റി അല്ലെ? നമ്മള് പക്വതയാർജിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അല്ലെ? മെച്യൂരിറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? പക്വത ഉണ്ടാവുള്ളൂ, മെച്യൂർ ആവുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരും. ഓക്കെ, അപ്പോ വികസനം എങ്ങനെയായിരിക്കാം? ഇറ്റ്സ് എ വൈഡർ ആൻഡ് കോംപ്രസീവ് ടൈം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരോയാണ്, ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ വളർച്ച മാത്രമാണ്. ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായി വളർച്ച നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലൊരു വികാസവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ വൈഡർ ആണ് അല്ലെ? അതിങ്ങനെ വൈഡർ ആണ്. വൈഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? വൈഡർ വിപുലമായ വളർച്ച അല്ലെ? വിപുലമാണത്. ഒരിക്കലും അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്ത്? ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലെല്ലാ പോയിന്റ്സുകളും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഓരോ പോയിന്റ്സിലും മുകളിലത്തെ പോയിന്റും താഴത്തെ പോയിന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അങ്ങനെ എന്നെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് വൈഡർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ടൈം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ഫിസിക്കലായിട്ട് വികസനം സംഭവിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് ഇമോഷണലി എന്താണ് ആളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സോഷ്യലി, ഇമോഷണലി, ഫിസിക്കലി അങ്ങനെ പലതരത്തില് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റേജസിന്റെ പല ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജില് ആളുടെ ഒരു വ്യക്തിയില് പലതരത്തിലുള്ള വികാസങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ വൈഡർ എന്ന മീനിങ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൈഡർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായ ഒരു വികസനമാണ് എന്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗ്രോത്ത് എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണമായ വികാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം, ഒരു നാരോ ആയിട്ടൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ത് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്, വൺ ഫീച്ചർ മാത്രമാണ് എന്ത് വികസനം, ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേതെന്താണ്? വൈഡർ ആണ്. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാരോ ആണ്, ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൈഡർ ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്. അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കി. Growth may or may not bring development. Growth may or may not bring development. Development is possible without growth. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? Growth may or may not bring development എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്? എന്താണ്? ശാരീരികമായി വളർച്ച സംഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് വികാസം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അല്ലെ? ശാരീരികമായ വളർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ, പക്ഷെ ആളുടെ വികസനം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. യെസ്, ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തെന്ന് വരില്ല ചിലവരില്ലേ. ചിലവരിൽ എന്താണ് ശാരീരികമായ വളർച്ച എത്തിയ വ്യക്തിക്ക് വികസനം ഉണ്ടായെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് പോസിബിൾ വിത്തൗട്ട് ഗ്രോത്ത് അല്ലെ? വളർച്ചയില്ലെങ്കിലും വളർച്ചയില്ലെങ്കിലും വികസനം സാധ്യമായി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ? ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് പോസിബിൾ വിത്തൗട്ട് ഗ്രോത്ത് ആണോ? ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് പോസിബിൾ വിത്തൗട്ട് ഗ്രോത്ത് ആണോ? നമുക്ക് ശരീര വളർച്ച ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു? ശരീരം ഒരു സമയത്ത് വളർച്ച നിൽക്കുന്നു, പക്ഷെ ശരീരം വളർന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് മാറാറില്ലേ, നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരാറില്ലേ? ഫിസിക്കൽ ഇമോഷണൽ നമ്മളുടെ തോട്ട്സുകള്, ചിന്താഗതികള്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? നമുക്ക് വളർച്ചയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി നിൽക്കോ? നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വികസിച്ചു വരുന്നുണ്ട്, ദിനം പ്രതി എന്താണ് നമ്മളുടെ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് പോസിബിൾ വിത്തൗട്ട് ഗ്രോത്ത്. എന്താണ്? ഗ്രോത്ത് ഇല്ലെന്ന് കരുതി ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? The changes generated by growth are perceivable and can be measured. എന്താണ്? The changes generated by growth are perceivable, can be measured. എന്താണ് perceivable? ഗ്രോത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? വെയിറ്റ്, സൈസ്, ഹൈറ്റ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്താണ് perceivable എന്ന് വെച്ചാൽ അളക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? അളക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് അഥവാ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. Then ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡെവലപ്മെന്റ് ചേഞ്ചസ് produced by development are not perceivable and cannot be measured. ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അളക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികസനം എങ്ങനെ അളന്നെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ? അതൊരിക്കലും സാധ്യമായ കാര്യമല്ല അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു അളവ് പോലോ അതിനൊരു മെഷർ ടൂൾ വെച്ചൊന്നും ഒരിക്കലും അളക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ? ഓരോ വ്യക്തിയിലും എന്താണ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവരുടെ ചിന്താഗതികള് അല്ലെ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആക്ടിവിറ്റീസ്, ടാസ്കുകളൊക്കെ ദിനം പ്രതി വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും നമ്മൾക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇപ്പൊ വളരെ മോശമായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി, വളരെ പേഴ്സണലി മോശമായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആള് എന്താണ് മോശമായ സ്വഭാവങ്ങളായിരിക്കും. ഒരുപാട് കാലം അയാൾ ആ മോശമായ സ്വഭാവത്തോടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു സമയം വെച്ച്
ഒരു സമയത്ത് ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിയ സമയത്ത് ആളുടെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൾക്ക് ഒരു തോട്ട് വന്നു, അല്ലെ ഞാനിനി ഇതേപോലെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, എനിക്ക് ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് അയാളുടെ ബിഹേവിയർ മാറ്റി, അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാറ്റി, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റി, നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് പിന്നെ തുടരാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഓരോ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ്, അല്ലെ? അതൊന്നും നമുക്ക് അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എത്ര നാൾക്ക് അയാൾക്ക് മോശ സ്വഭാവം ഉണ്ടായി, എത്ര നാള് അയാൾ നന്നായി ജീവിച്ചു, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അയാൾ ചെയ്തു, അതൊന്നും നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് റെസീവബിൾ ആണ്, മെഷറബിൾ ആണ്. ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ആൾക്ക് എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അത് അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ചേഞ്ചസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഗ്രോത്ത് ക്യാൻ ബി മെഷർഡ്, ബട്ട് എന്താണ്? ഡെവലപ്മെന്റ് cannot be measured. ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റില്ല, ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ്? ഗ്രോത്ത് ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ. പെർസീവബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്നുള്ള മീനിങ് കേട്ടോ. മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്, രണ്ടും സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ്. പെർസീവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ? സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. ഒരു കൃത്യമായ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതിന്, അത് നമുക്ക് കൃത്യമായി അളക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം. അതായത് സമഗ്രമായ വാല്യൂ, സമഗ്രമായ ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തുത, അതാണ് പെർസീവബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് വെയിറ്റും ഹൈറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര പോയിന്റ് ആണ്, ഇത്ര കിലോഗ്രാം ആണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പെർസീവബിൾ കേട്ടോ. മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മള് ഹൈറ്റ് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ്? സെന്റിമീറ്ററിലാണ്, അല്ലെ? എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അയാൾക്ക് പൊക്കം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ്, വെയിറ്റ് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരാളുടെ വെയിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്? വെയിറ്റ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ്, അല്ലെ? എത്ര കിലോഗ്രാം ആണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വാല്യൂന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് അളക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then growth is structural and development is functional. Growth is structural and development is functional. എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഗ്രോത്ത്, വളർച്ച എന്നതൊരു ഘടനാപരമാണ്, ഫിസിക്കലി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഘടനാപരമായതാണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇസ് എ ഫങ്ഷണൽ, ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെ? ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആൾക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറിലാണ്, അതിനൊരു ഘടനയുണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് ഒരു ശാരീരിക ഘടന, അത് അളക്കാൻ പറ്റുന്നു, അല്ലെ? ഇത് ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത്? ഗ്രോത്ത് എന്ന്, വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അയാൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആൾക്ക് വികസനം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ, പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വികസനം പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. ഗ്രോത്ത് ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ, വളർച്ച ഘടനാപരമാണ്. ഒന്നുകൂടി നോക്കി, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? യെസ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറയാം, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറയണം കേട്ടോ. It refers to change specific aspects of body or behavior of the individual. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെയാണ്, വളർച്ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെയാണ്, അല്ലെ? അയാളിലുണ്ടാകുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ അയാളുടെ ഗുണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് എന്ത്? ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഓൾ അല്ലെ, ഒരു വ്യക്തിയിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ്, നമുക്കത് അളക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ദെൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ്, നമുക്കത് അളക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താണ് അത് ഗുണപരമായ മാറ്റം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണപരം ക്വാളിറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത്, വ്യക്തിയിലുണ്ടാകുന്ന ക്വാളിറ്റിനെയാണ്, അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു വ്യക്തിയില് പക്വത പ്രാപിക്കുന്ന സമയത്ത്, തേർഡ് പോയിന്റ്, ഒരു വ്യക്തിയില് മെച്ചുവർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഗ്രോത്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്നു, സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നു, ഗ്രോത്ത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നു. ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മെച്യൂരിറ്റി അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയാലും ഗ്രോത്ത് ഒരിക്കലും അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, ഡെവലപ്മെന്റ് അവിടെ ഒരിക്കലും നിൽക്കുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അൺസീസിങ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയായിട്ട് അതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്, സ്നാറോ ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെ. വളർച്ച എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അല്ലെ, ശാരീരിക വളർച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വികാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ത് ശാരീരിക വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് വൈഡർ ആണ് അല്ലെ, ഇറ്റ്സ് വൈഡർ ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ടേം ആണ്. അതൊരിക്കലും ഒരു അളവ് പോലൊന്നും നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇമോഷൻ, സോഷ്യലി ആസ്പെക്ട്സുകള്, ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സുകള്, അതർ ആക്ടിവിറ്റീസുകള്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ, ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്, ഡെവലപ്മെന്റിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്, ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രോത്ത് മേ ഓർ നോട്ട് ബ്രിങ് ഡെവലപ്മെന്റ്. എന്താണ് ഗ്രോത്ത് മേ ഓർ നോട്ട് ബ്രിങ് ഡെവലപ്മെന്റ്? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരാളില് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലെ. പൂർണ്ണ വളർച്ച ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളില് വികസനം ഉണ്ടായെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ശാരീരിക വളർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ ആളില് വികസനം ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് പോസിബിൾ വിത്തൗട്ട് ഗ്രോത്ത്. വളർച്ച ഇല്ലെങ്കിലും എന്താണ്, വികസനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ശരീരത്തിൽ വളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിലെങ്കിലും ആളുടെ തോട്ട്സുകൾ അല്ലെ, ആളുടെ ചിന്താഗതികളിലൊക്കെ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരും. വളർച്ചയില്ലെങ്കിലും വികസനം ഉണ്ടാകും. പിന്നെന്താണ്, ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷറബിൾ ആണ്, റിസീവബിൾ ആൻഡ് മെഷറബിൾ ആണ്. ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കും. ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ്, കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ്, റിസീവബിൾ അല്ലാതെ. ഗ്രോത്ത് ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഘടനാപരമാണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫങ്ഷണൽ ആണ്, പ്രവർത്തനാക്ഷമമാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റും ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? യെസ്. ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പതുക്കെ പോണത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ 1-2 പേജൊക്കെ തീർക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ പോർഷൻസ് തീരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ, ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. വിളിക്കാം. ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ച. സെറീന. മാം, ഗ്രോത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, അതായത് ഹൈറ്റ്, വെയിറ്റ് അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ. ഡെവലപ്മെന്റ്. അടുത്ത പോയിന്റ് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞേ. അടുത്ത പോയിന്റ്, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്. അതായത് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന
അല്ലല്ലോ, വേറൊരാള് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ പറയാം മാം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണമായ വികസനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് വളർച്ച. ഞാൻ പേര് വിളിക്കാം. അക്ഷയ അഭിജിത്ത്. അക്ഷയ. ഹലോ ഹലോ, അക്ഷയ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇല്ല കേട്ടോ. അശ്വതി സുമേഷ്. അശ്വതി. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയുന്ന മാറ്റമാണ്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലായതെന്ന് പറഞ്ഞേ. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. യെസ്, ഓക്കെ. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ. ഏതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ? ഡെവലപ്മെന്റ്. Growth is quantitative in aspects. Okay. Right. Okay. Second point. Third point. Third point. നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത്? വളർച്ചയെത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ, മെച്യൂരിറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? ഗ്രോത്ത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു. പക്ഷെ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? അൺസീസിങ് പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെ, അത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നില്ല. സ്റ്റോപ്പ്. യെസ്, പക്വതാകുന്ന സമയത്ത് ഗ്രോത്ത് നിൽക്കുന്നു. ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്താണ്? ഗ്രോത്ത് ഈസ് നാരോ ഇൻ നേച്ചർ അല്ലെ. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാരോ ആണ്. അതൊരു ശരീരത്തിന്റെ വികസനം എത്തുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗത്തെ വികസനം മാത്രമേ അവിടെ, വളർച്ച മാത്രമേ നമ്മൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ്? വൈഡർ ആണല്ലോ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാലാണ് അത് വൈഡർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. യെസ്, വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണമായ വികസനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണെന്ത്? ഗ്രോത്ത്. പക്ഷെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യെസ്, ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് വൈഡർ. Then fifth point. ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്ന് കരുതി വികസനം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ വികസനം ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ച് വികസനം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നില്ല അല്ലെ. ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് പോസിബിൾ വിത്തൗട്ട് ഗ്രോത്ത്. ഒരാളിന് വളർച്ച ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരുടെ വികസനം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സിക്സ്ത് പോയിന്റ്. Yes. Further,
പെർസീവബിൾ ആണ്, മെഷറബിൾ ആണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് നോട്ട് പെർസീവബിൾ ആൻഡ് cannot be measured. Yes. Okay. Then growth is structural, growth വളർച്ച എന്നത് ഘടനാപരമാണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ, പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്? യെസ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ടൈം കേൾക്കുന്നു ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റ്. നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെ ഇത് ഇത്രയും ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. എല്ലാ പദവും കേൾക്കുന്ന അതെല്ലാം ഒരേ ടൈം അല്ലെ. എന്താണ് ഗ്രോത്ത് വികസനം, എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ് വികസനം, അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. യെസ്, പക്ഷെ രണ്ടിനും ഒരുപാട് വശങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ. രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്, പക്ഷെ എന്താണ് രണ്ടും ഇന്റർ റിലേറ്റഡുമാണ്. യെസ്, ഓക്കെ. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് നോക്കാം. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്. നെക്സ്റ്റ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? Development help us to provide age-appropriate tasks to children. Development help us to provide age-appropriate tasks to children. എന്താണ് നമ്മള് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കുട്ടികൾക്ക് നമ്മള് പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ഏജിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകളാണ് നമ്മള് നൽകുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ലേ അവരുടെ വികാസം ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഇപ്പൊ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി 5 വയസ്സിലുള്ള കുട്ടിക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. പക്ഷെ 10 വയസ്സിന്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു 15 വയസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അഥവാ ടാസ്കുകൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവരിൽ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? വികസനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കഠിനമായ ഒരു ടാസ്ക് കുട്ടിക്ക് കൊടുത്താല് അല്ലെ, ഇപ്പൊ 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിനോട് വെള്ളം കോരി കൊണ്ടുവന്ന് ടേബിളിൽ വെക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കുട്ടികളുടെ വികസനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അല്ലെ. യെസ്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കുട്ടികളുള്ളതല്ലേ, നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ള കുട്ടികൾ ഓരോ പ്രായത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലേ. യെസ്, അപ്പോ അറിയാം. എന്താണ് അവിടെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലി വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാം, തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കാന്ന് പറയൂലേ. തുമ്പിയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കല്ലെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സാധിക്കോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അനുയോജ്യമായ പ്രായത്തിൽ അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവരിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവരിൽ വികാസം ഉണ്ടാകുള്ളൂ അല്ലെ, വികസനം ഉണ്ടാകുള്ളൂ. യെസ്, ആദ്യ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കുട്ടികൾക്ക് പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ നൽകാനായിട്ടാണ് വികസനം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഓരോ പ്രായത്തിലും അതിൻ്റെതായ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിങ്ങനെ പതിയെ ഡെവലപ്ഡ് ആയി വരുന്നു അല്ലെ. ആദ്യം കുഞ്ഞ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ, കുഞ്ഞ് കറക്റ്റായി വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഒരു പെൻസിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു, ആ മസിൽസുകൾ ഒന്നും ജോയിന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല.
ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ കുഞ്ഞു ചെറിയൊരു വര വരയ്ക്കുന്നു, ജസ്റ്റ് പതിയെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നു. പിന്നീട് എന്താണ്, പിന്നീട് അവനോട് ഒരു പടം വരയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവന് വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു അവനൊരു മനസ്സിലൊരു പിക്ചർ ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ച് കുഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വരയ്ക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി എന്താണ് ഓരോ സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞനുസരിച്ച് കുഞ്ഞിന് ആ പിക്ചർ നല്ല രീതിയിൽ ഫുൾ സ്കിൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടിയിൽ ആരിലായാലും നമ്മളിലായാലും എന്താണ് വികാസം ഉണ്ടാവുന്നത്, വികസനം ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ. ഒറ്റയടിക്കൊന്നും നമുക്കൊരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കുട്ടികളിൽ എന്തുണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്, വികസനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. Development help us to provide age-appropriate tasks to children. Okay, first point clear ആണോ? നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, അപ്പൊ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യും. യെസ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണ്, സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? Development help us to know what to expect of a child and when to expect it. Development help us to know what to expect of a child and when to expect it. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ടാസ്കുകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഏത് സമയത്ത് ഏതൊരു ഏജിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും എപ്പോ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും അറിയാനായിട്ട് വികസനം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്, ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്? അതോ അതിന്റെ ഏജ് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് അല്ലെ. ഒരു കുട്ടിയുടെ ഏജ് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്, അവനത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ പടം വരയ്ക്കാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു, അവനത് വരയ്ക്കില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവന്റെ ഏജ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഏജ് അല്ല, അത് വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഏജ് അല്ല കുട്ടിക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ പക്ഷെ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രായത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ കുട്ടിന് കൊടുക്കുന്നില്ല, നമുക്കറിയാം അവനത് വരച്ചു തരും അല്ലെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വികസനം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവന്റെ പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് എപ്പോഴാണോ അത് അവരുടെ സ്റ്റേജിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് നിന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അപ്പോ എന്താണ്, ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും എപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നും അറിയാനായിട്ട് വികസനം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അതായത് ഏത് പ്രായത്തിൽ ഏത് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് എന്താണ്, ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ കുട്ടിയിലെ വികസനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോ 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് പോലെ 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരും ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ്, ഏജ് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ്. പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, so development help us to know what to expect of a child and when to expect it. ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും എപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നും അറിയാനായിട്ട് നമ്മളെ വികസനം ഡെവലപ്മെന്റ് സഹായിക്കുന്നു. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, ആദ്യത്തേത് എന്തായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത്? പോയെല്ലാവരും ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ കുട്ടികളിൽ എന്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ, വികസനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലെ. ഡെവലപ്മെന്റ് help us to provide age appropriate task to children. പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൽ കൂടി മാത്രമേ കുട്ടികൾ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, വികസനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?
യെസ്, കുട്ടിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇപ്പോഴാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നത് അല്ലെ. അവരുടെ ഏജിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളാണ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം കിട്ടുമെന്നുള്ളത്, ഇൻകം അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് ഇപ്പോ കുഞ്ഞു കുട്ടികളോട് ഇപ്പൊ പൂച്ചേനെ കണ്ടു, പൂച്ച തീരെ പൊടിയായ കുഞ്ഞിനോട് പൂച്ചയാണ് കുഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കുഞ്ഞിന് അത് പൂച്ചയാണ്. അമ്മ കുറെ ട്രൈ ചെയ്യും പൂച്ച എന്ന് പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട്, പക്ഷെ കുട്ടി പറയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ പറയാത്തത്? അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതൊന്ന് പൂച്ചയെന്ന് പറയിപ്പിക്കാനാണ്, പക്ഷെ എന്തായാലും കുട്ടി പറയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ കാര്യം? അപ്പൊ അമ്മയുടെ വിചാരം എന്താ, ഞാനത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് അവനെ കൊണ്ടത് പകർത്തിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ, കുഞ്ഞായോണ്ടാണോ? ആ കുഞ്ഞിന് ആ ഒരു സമയമായിട്ടില്ല, അത് പറയേണ്ട സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ തെറ്റ് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊന്നും കിട്ടോ ഇല്ല. അവരവരുടേതായ സ്റ്റേജസിൽ മാത്രമേ കുട്ടികള് എന്താണ് അവരിലുള്ള വികസനം കാഴ്ചവെക്കുള്ളൂ അല്ലെ. കുഞ്ഞു പൂച്ച എന്ന് പറയാനാവാറായിട്ടില്ല. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ, പക്ഷെ നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെന്റ്, ഇപ്പൊ എന്റെ മോനിപ്പോ പൂച്ചയെന്ന് പറയും, അമ്മയെ പൂച്ചയെന്ന് പറയും, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള പാരന്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താലും കുഞ്ഞ് പറയില്ല, കുഞ്ഞിന് അതിനുള്ള പ്രായം ആയിട്ടില്ല അല്ലെ. കുഞ്ഞ് അതിനെ കണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് പൂച്ചയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് എന്തൊക്കെ സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അത് പൂച്ചയാണോ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ. അതെ, നമ്മ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല. കുട്ടികൾ അവരുടേതായ രീതിയിൽ മാത്രം അവരിലുള്ള ഒരു വികസനം അവരെ ആശ്രയിക്കുക. നമ്മളെല്ലാവരും അതേപോലെ വളർന്നവരാണ് അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാവരും ഇതേ ഒരു മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് എല്ലാവരും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ 2 പ്രിൻസിപ്പളോട് നമുക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. യെസ്, ഓക്കെ എന്നാ ലീവ് ചെയ്തോളൂ. താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചു വെക്കുക, വ്യത്യാസങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ബൈ.